أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام. Wahai mereka-mereka yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam beberapa rumah Nabi. Nabi di rumah itu 9 rumah halus, karena bini 9, jadi sebuah rumah tikung bini. Janganlah wani masuk ke rumah Nabi kecuali dipanggil untuk masuk. Namun disuruh orang hanya jangan wani los-los. Nah, biddukhul pada masuk, biddu'a dengan dipanggil. Jadi diundang. Ini kisahnya minto Rasulullah kawin lawan Siti Zainab. Lalu mengadakan walimatul arus, besurungan. Lalu sahabat nang kada diundang ini ditangati jangan wani datang. Kalau ya hendak melawat dia kita hendak saruan mun kada diundang orang bapak orang saruan. Jangan sampai wani masuk kecuali ada undangan. Ila ta'amin dipanggil ila ta'am. Jadi ila ini takluknya kepada yu'zana tadi. Dipanggil kepada makan. Kalau dapat undangan, ayo fatadkhulu, silakan aja naik. Dapat undangan. Masuk. Ghayra nawirina muntawirina inahu nafjahu. Dan masuk ke rumah ini jangan menghadang-hadang masaknya makanan itu aja. Nah, jadi kita naik ke rumah Nabi itu jangan mengunting makanan Nabi itu aja, jangan. Tapi semata-mata karena mendatangi undangan. Jadi ujar kita jangan menguntit makanannya. Ini makanan banar nenek. Nabi waktu itu berdusta. Jadi kenapa kita aruh kawin yang genap. Nah. Jadi ada di antaranya yang kalau diundang pas dia datang. Ada juga yang datang nih hendak monting makanan aja. Jadi keduanya ini ditangati. Disangati keduanya. Nah ini bukan orang bahari aja, kada seluruhnya masa sampai ke hari kiamat. Kalau kita kada dapat undangan, jangan wani datang. Minta. Kalau datang bujur-bujur melaksanakan karena undangan, jangan mengunting kambingnya. Nah ya tahan undangan bemulut ke orang, saya membaca mulut. Kalau dapat undangan datang, kada diundang orang maka datang. Datang ini pulang jangan mengunting, bah mendengar bunyi kambing. Lalu kata lagi perlu datang sungsung kambing Pak. Mbak sudah kenapa makanannya?
anu katupat jaba ayam soto salah kalau koler aja. Jangan munting makanannya, jadi ikhlas. Inahu maknanya nabjahu masak, masdaru ana yakni. Walakin idza du'itum fadkhulu. Apabila dapat undangan, ayo datang masuk naik ke rumah. Fa idza ta'imtum fantasiru. Apabila sudah tuntung makan, lakas aja turunan. Nah, ini, jadi pengencennya jangan dihaur. Ini bukan waktu pengencen aja. Malam Senayan kah, malam Jumat kah. Siapa yang disuruh masuk makanan. Mbak tuntung makanan jangan pindah omong-omong lagi, sudah bulikan aja. Lah, ini peraturan maka itu mereka. Faidah ta'intum pancasila sudah. Napa pulang sudah. Napa pulang, ngomong napa pulang, untuk berpendek napa pulang. Wala musta'nisina li hadithin wala tamkutu. Jangan batahan. Mbak sudah makan kah? Jangan batahan nih, setiap kita diundang orang naik tuntung makan sudah kita boleh saja. Jangan berduduk lagi batahan tuh jangan. Batahan untuk napa? Li hadithin. Gasan berpenderan aja. Mbak dikulabin mbak sudah kanyang melah. Mbak sudah kanyang parot kalau penderannya kita marot kece pulang. Ya, jangan lagi sudah. Ini mah haur orang mata. Ampun rumah. Ini kalinya tapi tenang jangan mah hadapi orang yang dudukan itu terus pikirannya saya mau di dapur lagi. Saya mau tuntungan kok di maka cukup kan lalu apa adanya kali tapi nyamannya. Ya kalau si ampun rumahnya jadi kita sudah tuntung sudah. Kita dibelinya itu salaman lagi. Kada lagi, nya datang tuh ditambahin kita minta kalau lah. Kecuali waktu datang ke tempat bersalaman nanya lain salah. Tapi mah hadang bersalaman itu sudah cukup aja sama paham. Sudah orang paham aja sudah. Nah itu peraturan yang kayak itu tadi lah. Jadi apabila kada diundang jangan datang. Kita misalnya di orang jangan membawa anak. Nang di orang sesorong kalau menenteng anak tuh jangan. Ngentar. Tapi kita di sini kada datang itu biasa kita tak diaturi serumahan dia berdua aja tahayanya tak. Kada wani dia serumahan berdua aja itu guna. Sampai 40 buah rumah kali 2 80 sudah insyaallah 80 piring kita sudah tak. Gawe langgar kata kawan itu kan hanya umum gawe langgar itu umum. Tapi kada bersupanan gawe langgar kada ngayu itu kada bersupanan gawe umum pang. Nya kada kau dikira. Ringkas kata hukum ini apabila kita dikia orang boleh kita datang makan. Amun kalau dikia datang makan hukumnya haram. Kan haram minta. Walaupun orang mengijak naikkan tapi orang menyuruh naik ini karena kada turun itu pun ada nama dakan haram juga, ada nama dakan makruh memakannya dah. Ada kalau orang yang kada turun nama dakan aja bakal depan aja ni padahal hati kita kada kalau tapi nyaman aja. Buah jon nasi sepiring airnya hukum nasi itu kan ini hukumnya nih sona. Nasi itu kan hukumnya itu nah. Nang kada dikira 42 datang pulang niat bujur-bujur melakukan dakwah orang aja. Jangan mounting mamamnya itu. Karena tuntung makan duduk pulang bertahan berpendar itu mengganggu pengantin. Ini biasanya Nabi kawin dan dia polanya itu mahar. Payastahyi minkum Nabi Muhammad tuh pentong menyuruhkan orang boleh ya kalau lah apalagi rakan pengantin itu menyuruh orang lakas mulut mengkata sesupan kalau kada kawata ucap apalagi beristilah malam ini lah nyawa yang pukul 1 kena pukul 2 nyambung kita haur masa sedang aja nanti. Jadi jangan nangkai itu. Ini bukan tertentu undangan waktu pengantin aja nih. Walaupun waktu mulutan meerakan kayak itu juga teh. Mula wasnya itu kita. Payastahyi minkum akan sopan orang berucap ayyuh yakum menyuruh nyawa bulik itu kan sopan Nabi Muhammad.
Nah, itu wallahu la yasti ada unda ke Tuhan kada basupanan memadahkan peraturan yang bujur. Jadi jadi kita nang Tuhan ya turun tangan ya Allah memadahi lamun nang ta'annum Nabi Muhammad ya kanulah ya kalau dah mengalih kalau dulu nak bersuara begini-begini jadi Tuhan. Tapi Nabi Muhammad juga kalau membacakan ayat ini pulang ya Allah Nabi Muhammad kalau membacakan ayat ini Nabi Muhammad juga ayu kerjakum layat ruku bayanahu maksudnya Tuhan itu kada mau meninggal menyatakan hukum tadi walaupun hukum tadi model menyuruh orang bulit mau usir kan tadi kita nyata nah tapi apa nah, Tuhan kada bah supaya menyampaikan hukum kita wa quri'a yastahi min tuja wallahu yastahi minal haq bertinggal lamnya tak atumuhunna ay azwajan al-gamatan apabila kamu meminta akan bini-bini Nabi akan masa benda maka kitanya apabila hendak berurusan lawan bini Nabi pas aluhunna hendaklah meminta itu min wara'i hijab disitrin artinya badinding badin nah ini ayatul hijab orangnya mulai turun ayat ini sampai hari kiamat ada itu hijab itu kan antara bini-bini laki-laki. Ini bukan kepada istri Nabi juga, ada kan menyihan mata kali. Cuma kan terjadinya ini waktunya, nah ini kisahnya asbabun nuzulnya nih waktu itu. Di dalam ada katanya. Nah ya, asalnya Nabi sama makan, lalu sahabat sempat jual makanan gitu ini sama-sama Nah itu makanan sahabat. Siti Aisyah ada juga itu makan dia kenapa di antara sahabat ini ada yang menjapai tangan Siti Aisyah kisahnya itu kita mengibit iwak kenapa terjadi itu lalu Nabi Muhammad pada senang hati dia lalu turun Jibril membawa ayat ini wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab limbah itu lalu kada lagi nang makan bimba ya kada makan bersama kalau ada lagi hati hijab yang sudah turun Dalikum atharul qulubikum wa qulubihinna minal khawatiril muribah itu adalah membersihi hati kamu nah jadilah mun orang hendak bersih hati nang dijaga manan urusan hijab ini nah mau bersih hati mun hijabnya kada dijaga maulah bersih hati kada mau sebab nang hendak atharul qulub ini dijaga nah ini jelas ini lorong adalah menendak takdir ini. At'arul qulubikum wa qulubihim min khawatir kemudian daripada segala tenang kada nyaman bagi kita muribah nang kada nyaman bagi kita. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah bi syai'in dan kada boleh kamu menyakiti Rasulullah dengan apapun caranya menyakiti kada boleh. Jangan Rasulullah sesama Islam kada boleh kalau mengganggu menyakiti apalagi Rasulullah magimnya. Di antara menyakiti Rasulullah ya nang tadi di sini mbah tuntong makanan di rumah sidin lalu batahan tenderan itu masuk mengganggu nah kaca wali misalnya kita hadang dulu jar anu kopi belum apa belum betuang hadang dulu kopi anu minum kita hadang dulu aja pulang napa sulada lagi aja ulang nih misalnya udah maat untuk makan lagi nih lagi jangan ampun rumahnya banyak bekas mana nyamuk di Muhammad lawang aja mah hadang lah Pak tidak Wakulu wa makan konsul bisa ya. Wala antang kihu azwajahu min ba'di abada dan janganlah kamu itu menikahi bini Nabi sesudah wafat Nabi atau sesudah Nabi. Jadi bakat bini Nabi ya Allah telah jangan tanya kata boleh. Ini bakat bini Nabi buju-buju mengatakan kalau mengantuknya namun bakat bini guru hendak mengambil berkat itu kada datang wala antang kihu azwaja guru mimba bil guru kada dan Nabi selain nak mengambil berkat
Inna dzalikum kana indallahi azima zamban azima. Itu adalah dosa nang kana lamun kita menyakiti Rasulullah dengan apapun cara menyakiti Rasulullah. Atawa ngawini bakas bini sidin minta. Into bedu sayan au tuqfuhu min nikahihin, atau kamu menyimpannya daripada menikahi bini Nabi bersembunyian kah? Serah sampai kah? Itu fa innallaha kana bikulli alima. Tuhan tahu aja. Maksudnya fayujazikum alaihi, dibalas Tuhan. Jadi kada bilik lah. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wa abnai ikhwanihinna wa abnai ikhwatihinna wa nisaihinna al-mu'minat wala ma malakat aymanuhunna min al-imai wal abid ayyarawnahunna wa yukallimuhunna min ghairi hijab. Kada ada dosa atas mereka itu. Atas mereka itu siapa tadi? Bini Nabi lah. Pada bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan dangsanak mereka atau anak dangsanak pamanakan atau anak dangsanak bini kemanakan dia lah, atau bini mereka itu mukminat babinian, atau jariah atau abid melihat akan bini Nabi kepada papa pamanakan tidin juga, atau abah tidin ya kah, atau dangsanak tidin, atau babinian sama babinian. Nah, itu kada papa. Wa yukallimuna anak bapender min garijab kada badinding kada papanya sama babinian atau apa kada dang sanak sidin nang laki-laki atau kamanakan sidin nang laki-laki kada papa termasuk bakula kada kita ngalnya. Nah, bo karabat kada papa nih orang halat nang kada bo mesti make hijab. Mentang. Wattaqinallaha bima amartunna bihi, hendaklah takut mereka itu akan Allah Ta'ala pada apa suruhan-suruhan. Iman apa? Umir sunnah. Ini sebenarnya kaedah, tapi kaedah aglabiyah, biar kita kebanyakan. Apabila KL Nabi kamu dorika. Lihat di belakang lamunnya ada huruf jar, nang kebanyakannya mabni lil majhul. Itu kaedah aglabiyah aja kan. Bisa juga kada. Umir sunnah gitu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in syahida, atas seluruh sesuatu itu mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un, pada samar atasnya sesuatu apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bahabis malaikat memberi salawat kepada Nabi. Maksud Nabi di sini alif lamnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan. Nah, ini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersalawat, malaikat berbis bersalawat besar kepada Allah. Maka bisalah Allah Ta'ala ampih bersalawat itu. Malaikat tang bisa ampih. Kada sing putusan, di mana memaham kada sing putusan? Yusallun namanya TL nata mudhari. Nah, TL mudhari itu tufidud dawam wal istimrar. Artinya memberi faedah terus-terusan pada sing putusan itu. Jadi derajat Nabi beting tinggi. Mulai asal terjadi dan seterusnya. Nah, seterusnya sekali bertinggi aja martabat ini kita. Nah, adalah orang kata ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat dan ada nabi-nabi yang lain kan ada. Innallaha kenal Nabi Muhammad tak. Jadi ya bahasa kita Tuhan jin membesarkan lawan Nabi Muhammad. Lalu misalnya orang nang Hamdan ini kada mau membesarkan Nabi, menyambat bin Muhammad. Lalu coba lihat. Yusallun ala Muhammad kah? Yusallun ala Nabi kah? Kan ala Nabi. Nah, kadang nang Muhammad nyaman dia. Dibuat Nabi Muhammad. Nah, atau Rasulullah buat atau Sayyidina Muhammad dibuat itu ditakzimakan, dibesarkan minta. Pertama Allah, kedua hadis malaikat bersalawat. Coba di dalamnya
qauluhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hadhil ayat fiha a'zamu dalil ala annahu sallallahu bitur rahmat, bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad adalah wadah turunnya seluruh rahmat, wadah turunnya mahbit ya kan, habata ya bisuk mahbitun lega, anu isim makan, wadah turunnya rahmat. Jadi rahmat Tuhan yang samanya aneh, kamana turunnya kalau ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu wadah turunnya. Ternyata turun ke situ. Limbah itu lalu memancar. Nah ini dari Nabi Muhammad ini sallallahu memancar kepada yang lain. Memancar. Rahmat ini turunnya habis kepada junjungan kita. Di situ tak habis berataan turun begini. Lalu memancar ke lain. Jadi yang lain ini dapat pancaran yang di sini. Paham mereka tak? Kan salawat Tuhan itu rahmat kalah, malaikat meminta akan kalah lawan Tuhan. Jadi tatuyuk bahasa kitanya turun di situ. Nah, itu lalu memancar ke lain, memancar. Bukan turun yang lain nih, yang kayak Nabi ini turun ke lain, bakurang. Ini memancar minta aja. Lamun hendak tahun ini lalu paksa dijalani dulu. Kita jalani jalan yang ini ada jalan nih, ada gurunya nanti. Lalu karena dibukakan hijab tuh melihat nangka itu tak. Jadi bukan artinya rahmat nang kayak Nabi ini diputik kebuting unjuk kalian kurang betulnya. Enggak ada. Ini habis di sini ambil itu ke sini pancarannya aja nah. Fireburn-nya tak fireburn. Itu fireburn apa gitu tak? Terlimpahannya aja tak, limpahan ini saja nah. Kita ada di lain istibasnya aja jangan kita istibasnya. Mulai kayak orang berjalan tak berlampun tu nah. Lampu. Lalu orang yang di sini ada kalau karena cahayanya itu. Orang lah yang di sini, yang di lampunya ada orang istibas. Kita ada yang diambil oleh yang di sini ada istibas. Ada kawannya kita ingin percaya minta, maksudnya kita kadang menjalani ulang menjalani itu ini melihat. Jadi ini sesudah apa mengetahui, melihat dan meyakinkan pula. Kita. Bah kita ini kan orang amal yang kita melihat umpat orang mendusta. Jangan sampai ada percaya apalagi mendustakan apalagi mencela nafilah orang itu jangan dia. Jadi Rasulullah itu kada penggunaan kada caranya rahmatnya itu kada penggunaan misalnya itu mahbitur rahmat jama kalau rahmat. Nah, Allah betul. Kemudian wa afdalul khalqi 'alal itraq dan menunjukkan pulang paling afdal daripada seluruh makhluk sama sekali. Habis makhluk dunia siapa yang paling afdal? Junjungan kita. Kenapa? Mbah Allah Ta'ala bersalawat lawan pilihnya ada pun kalau orang lain yang disalawat itu dan ini itu menunjukkan afdalul sampai Allah Ta'ala menyambat pulang alam Nabi Muhammadun tapi Rasulullah bakutin ya kalau tak menunjukkan kebesaran itu. Wa inna qala ala khuluqin azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Menurut tafsir isyarat makna inna fatahna laka fathan mubina inna aujadna li ajlika al-awalima kullaha. Terjadi alam semesta ini karena Rasulullah SAW. Artinya sebab Rasulullah SAW. Tapi Tuhan juga pernah menjadikan. Tapi dengan sebab nur Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di Quran inna fatahna laka fathan mubina. Inna awjadna laka artinya li ajlika al-awalima kullaha fathan mubina. Ini sebenarnya tafsir orang yang kasyaf yang dibukakan Tuhan hijab. Nang kadang melihatnya percaya ini kan. Izz salatu minallah ala nabiyyi rahmatuhu al-maqrutu bita'zim. Karena arti salawat Allah kepada Nabi yaitu rahmat Allah yang beserta dengan takzim dari Allah. Allah Ta'ala bin membesarkan lawan Nabi kita SAW.
Allah Ta'ala merahmati. Jadi ini kita paham sudah. Dan di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwasanya ibadat yang paling afdal salawat. Karena Allah Ta'ala umpat bersalawat. Kalau sembahyang, kadada Tuhan sembahyang. Kadada Tuhan bahagia. Kadada Tuhan menuntut ilmu. Kadada salawat ini paling hebat sudah. Amalan. Nah, ngertilah. Ini maksudnya amalan muntung. Amalan muntung. Jangan dipaham karena seluruh amalan. Insya salawat hebatnya. Lalu kada bersedekah lagi minta pengen amalan muntung. Minta amalan tangan ya duitnya itu kita keluarkan jangan apes. Jadi paling abal sudah membaca salawat ini tadi namanya. Coba kita selesaikanlah supaya kita ini bertambah mantap masalah salawatnya. Tapi sebelumnya membaca salawat harus tahu dulu urangnya yang di salawat ini. Urangnya besar babanaran. Urangnya besar jadi supaya beradab membaca salawat orang besar tak beradab. Jangan membaca salawat orang besar itu iya benar bapender di hadapan kanak-kanakan. Jangan. Jadi beradab membaca salawat itu. Nah, jangan bunyi orang keapian membaca salawat. Orang keapian kita. Nah, mesti beradab. Nabi kan bapakkan apabila nyawa mengucap salawat salam lawan unda bagus-bagus jangan nanti karena sampai lawan unda dibagus ya. Bagus gitu ya aja kita kebacaannya bagus. Ya kalau lah, nah itu adabnya, zahirnya bagus, hatinya bagus. Balagu kalau tak salah bagus juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bagus kalau tak, macam padan mintuna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Atau minta ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alaihi. Jadi bagusin, minta bagusin. Karena orang ini besar. Kebesaran orang sampai Allah Ta'ala bersalawat. Malaikat bersalawat. Wa minallah ala ghairi nabi mutlaqur rahmah. Biqaulihi ta'ala wa la yusalli alaikum wa malaikatuhu yuqbiluna minkum. Panul perkara ini. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat kepada lain pada nabi, maksudnya merahmati dan aja. Ada kali Allah wa la yusalli alaikum, Allah Ta'ala bersalawat kepada kamu, maksudnya memberi rahmat dan aja. Nah, itu memberi rahmat saja. Kalau lawan Nabi memberi rahmat nang beserta ta'zim belain kada. Jujur aja rahmat dia kamari rahmat tetapi rahmat nang beserta ta'zim itu ngaran salawat kepada Nabi. Kalau nang yusalli alaikum rahmat benar aja. Itu pun rahmat nang ini pulang percikan atau apa pancaran daripada rahmat nang kaya Nabi. So, Nabi itu masbisnya. Itu sudah tempat turunnya. Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qala yusallun khabarun min malaikah wa khabarul lafzu jalla mahdzufun taqdir inna Allah yusalli ala wa malaikatu yusalluna wa hadha wal atam bi taghayyur salatain wal murad mis malaika jami'uhum ini habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alikubi wa warahna maqam bi ta'zim wa ina idzin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah faqad juga mahbisur rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagu namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi kebukuan al-akhirin itu apa? Kebukuan masa kale rahmat tender sidin, guring sidin, terekan sidin habis, sinak sidin, garak diamnya rahmat kebukuan kadang-kadang lain pada rahmat kepada dia. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa ya? Kalau Nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga. Rahmat itu adalah nang segera hendak membulah kacau. Adalah kada. Dah. Nah itu namanya ambil istimewa.
Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatin amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, parampok macam mengacau. Kalau ngarannya kada aman di surah, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cocok. Mang seorang tadi menurut Nabi lah, itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi itu sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini. Jangan sampai kita artinya ya menumbuhkan orang atau apa tadi mengacau-ngacau tadi. Coba terus dong di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat itu sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Yang patut ya Allah rahmat tadi. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Kebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepannya. Nur kebukuan. Nur kebukuan butuh kan kayak kamu kata danang. Tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh ratan guring. Pernah ratan guring tak? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuk orang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas, nur bukan cahaya, tulis dalail, dalil khairat, sabukuan tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kada lain, tapi nur itu aja, sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang yang dimimpiakan itu tadi lalunya diberi Tuhan, artinya wahyu ilham, wahyu manam, waktu guring ngarannya itu melihat itu pangsa nangaran salawat. Bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya, baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain kada nur itunya. Terserah aja lagi. Mau sudah tahu kah? Terserah lagi. Anak dinyatakan dilihat keberangan. Telinga kan kita mendengar dari jauh, mendengar ulang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain pada nur cak. Kalau kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain karena dimuntung itu cak. Amun kita ada tulisannya, nah betulis itu ya kita. Tulisannya di kitab, tulisannya di papan tulis. Apa mereka kada lain cak. Pada itu. Wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi tasyifuhum bidzalik haitsu iqtadu billah fi maqtus salat wa yudhari ta'zimi wa salam wa muka apa sana napa jadi wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat hikmatnya apa tasyrifuhum supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tu dapat banyak dua kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita mendengar tadi Allah. Tuntutlah kemuliaan yang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah.
Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di mata di antaranya bukti orang memuliakan saya membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan, iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang riwayat sidin pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, siapa mennya kata ketujuh kan baca riwayat. Ini riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Hanya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh minta. Mendoakan kekasihnya ketujuh. Melihati gambar-gambar kekasihnya atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang mitra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Itu ketujuh memandang dengan musyahadah batin itu tadi baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah, satu aja sudah. Satu, yaitu nur itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lain. Ya sudah, ya tadi pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan sambatannya sudah bulat saja itu cuma caranya kita nih lalu membulatakan artinya jangan ada berpecah-pecah, maksudnya tak. Itu maksudnya. Mohon sudahnya. Paham bujur-bujur nang bulat neta kamana lagi melihat dan pada kawa melihat yang lain yang itu aja itu bulat pandang batin lah pandang batinnya. Nah, ini pandang batin bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini harap berpikir dulu jangan selalu menyalahkan berpikir dulu jangan selalu menyalahkan karena artinya orang-orang nang dari itu tadi nang bocet orang-orang dari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocet kan orang nang hebat saja. Jadi jangan selalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah ada nang tajam benar, ada nang kurang, ada nang dalam pandangannya, ada nang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan sejen dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitu istabillah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat walaupun kada sama isinya. Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya mana saja lah. Model kayak nasi kan nasi samin sama si nasi samin aja tapi rasanya bala lain. Wa idharuka pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atau kepada tasrifu nah. Wa idharu ta'zimihi sallallahu sama-sama dan kedua menzahirkan membesarkan Nabi. Pertama hadirnya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirkan membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat zahir lah nang ingin membesarkan zahir lah. Hanya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maminya buktinya mun kada mau berselawat. Kada mau berselawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang berselawat dipadahkan macam-macam. Nang ketiga wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi dan sebagai
pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja? Budi yang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadang kita punyaan budi, peng balas riba de, sajum pelet membalas budi lawan Rasulullah sajum pelet. Budi yang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin wa salat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat yang sampai kepada kita. Pada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu yang kayak tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seretannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasisatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubina. Wa ma arsalnaka illa rahmatan dapatlah alam ini amun keadaan ini diirsa lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nggak bisa saudara. Kada bisa. Kada mau. Si tangganya itu dulu. Iya namanya tak.